وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستغفر الله العظيم من كل ذنب لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بنية القبول وتمام كل سور مأمول وصلاة ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة إمام النووي وإمام الرافعي ثم إلى روح قطب الولاية الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البدري والشيخ محمد شاهوان عبد الله البدري والشيخ سيد محمد أمين القطبي
الشيخ سيد محمد المالكي الشيخ محمد شروني البندري الشيخ محمد سلمان الولي وإلى أبي محمد البدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل درجات من الجنة وينفعنا وإياهم من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا الفتوى والمنور والصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة بأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد ما خلق الله برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian ini mic itu guranya lain mic. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka sembahyang gerhana bulan. Takah sedikit kita berkilah. Kemudian sembahyang gerhana bulan, kemudian maka sembahyang bintang hujan. Kemudian maka sekurang-kurang sembahyang witir itu sarakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Dan waktunya antara sembahyang isya hingga terbit fajar shadiq. Dan harus mengerjakan sembahyang witir itu dengan 1 tahiyat pada rakaat yang akhir dan harus mengerjakan dia dengan 2 rakaat yang akhir. Jadi sarakaat itu 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Jika dikerjakan sembahyang witir itu 3 rakaat, maka dibaca kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama surat Sabbihis Rabbikal A'la sampai habis. Dan pada rakaat yang kedua surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi penutup daripada sembahyang sesudah sembahyang isya, kemudian sembahyang sunat isya 2 rakaat ba'diyahnya, kemudian lalu kita tutup sembahyang
witir. Kenapa? Karena ujar Nabi, man lam yutir falaisa minna. Siapa nang kada menggawe sambahyang witir, maka itu bukan termasuk golongan kami. Jadi sekurang-kurangnya sarakaat nang kebiasaannya 3 rakaat, nang lebih banyak 11 rakaat. Jadi kita disuruh, kalau menurut mazhab pada salah hilaf, yaitu mazhab Syafi'i, itu fardu kifayah. Kalau dari mazhab Imam Malik atau Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yaitu fardu ain, sembahyang paling. Jadi Imam Syafi'i sunat, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu fardu, karena menyesuaikan hadis lawan hadis Nabi. Apalagi apabila orang umpat, yaitu bahilah mengerjakan, yaitu gawian nang si mati, nang orang sudah mati, kemudian lalu bahilah. Jadi bila umpat bahilah itu hukumnya wajib, yakah fardu ain, yaitu witir, yakah. Bahilah itu yang menggawiakan nang kaya menggawi sembahyang fardu orang si mati nih meninggal, kemudian lalu nang hidup keluarganya, yaitu mengadakan hilah, mengerjakan mengqadha sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dan mengerjakan puasa. Tuh, hukumnya wajib bagi orang yang ikut mengerjakan hilah. Kemudian maka yang terabdal 2 rakaat maka yang terabdal 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Kemudian 2 rakaat dahulu daripada zuhur atau Jumat, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya. Jadi 2 rakaat yaitu sebelum zuhur, sini 2 rakaat jelas. Maka yang terabdal 2 rakaat sembahyang sunat subuh, kemudian 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dahulu daripada zuhur atau Jumat, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya. Di sini 2 rakaat jelas. Kalau di dalam Fadhailul Ibadat itu 4 mengerjakan sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 kali salam, kalau 2 rakaat nih. Kemudian sesudah zuhur 4 rakaat. Ujar Nabi, barang siapa mengerjakan zuhur 4 rakaat sebelumnya dan sesudahnya 4 rakaat, maka orang itu terhindar daripada api neraka. Kemudian daripada keduanya, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Kemudian artinya sesudah maghrib. Jadi ini termasuk rawatib, sunat rawatib, ya kah? Ada juga yang menggawi sembahyang sunat sebelum maghrib, ada bapak, ya lah. Dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Kemudian maka tarawih, yaitu 20 rakaat, tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi jumlah sembahyang sunat tarawih yaitu 20 rakaat.
3 rakaatnya adalah witir. Lalu ada orang yang menggawi berapa? 8 rakaat. Sah lah, boleh lah. Boleh aja ya kah? Boleh 8 atau yang 20. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menggawi sembahyang witir, ada waktu berjamaah di masjid, digawi sidin 3 rakaat. Kemudian 3 rakaat sembahyang sembahyang tarawih 8 rakaat. Kemudian bulik sidin ke rumah. Sampai di rumah lalu sidin menambah rakaat. Ada juga Rasulullah menggawi di masjid langsung 20 rakaat. Jadi kada kesalahan ya kah? Bila hendak menggawi 8 rakaat kada dapat pahala nang 20 rakaat. Ya kalau tidak gawi nang 20 termasuk dapat pahala nang 8 rakaat. Cuman jangan bakalahi ya kah? Disikung 8 rakaat, disikung 20 jangan ya kah? Artinya boleh aja, ada apa-apa tuh. Karena kira kita hendak menggawi nang banyak kan nang sedikit ya. Kita hendak menggawi nang banyak. Kenapa? Karena di bulan puasa itu adalah pahala yang sunat dikerjakan sama mendapatkan pahala yang wajib. Adapun yang wajib itu lebih banyak. Jadi kita jangan meninggal nang sunat-sunat di waktu bulan puasa. Karena gandaan pahalanya luar biasa. Kemudian maka sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat yang terafdal 8 rakaat. Nah, jadi amun hendak menggawi 12 rakaat itu banyak juga dapat pahalanya lah. Fadilat kelebihannya kita menggawi sembahyang duha menurut di dalam hadis Nabi kitab Riyadhus Shalihin, bila kita menggawi sembahyang sunat duha itu seakan-akan kita bersedekah kepada sendi-sendi nang di awak kita ya kah? Bersedekah. Jadi gawilah sembahyang sunat duha, jangan kada daga, karena di dalam surga di situ ada tertulis babud duha. Jadi bila orang yang menggawi sembahyang sunat duha, maka ia akan masuk ke dalam surga ad-duha. Maka sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terlabda 8 rakaat dan sunat memberi salam kemudian daripada tiap-tiap 2 rakaat dan waktunya ketika segalah matahari dan akhirnya hingga rembang matahari, yaitu kira-kira jam 12 pas. Bila sudah lewat jam 12 itu ada lagi masuk duha. Dan mengerjakan dia ketika tengah naik terabdal, artinya tengah naik matahari. Kemudian maka sembahyang sunat ihram 2 rakaat dan sembahyang sunat tawaf 2 rakaat dan sembahyang tahiyatul masjid. Dan kemudian daripada yang 3 ini sembahyang wudu. Nah, sembahyang wudu. Kelebihan orang sembahyang wudu yaitu seperti yang dikerjakan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini senang ketujuh sidin setiap imbah wudu sembahyang sunat wudu. Padahal Nabi Muhammad kada pernah melajarakan
tapi digawe sidin. Kemudian Rasulullah dilihatkan Allah Ta'ala, yaitu bunyi bunyi sandal di dalam surga. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, nang apa nang bunyi di dalam surga tuh bunyi sandal ketakup. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu sandalnya Sayyidina Bilal. Napa nang digawinya? Ujar Jibril, inya setiap imbah setiap imbah berudhu, inya menggawi sembahyang sunat Kemudian fadilat yang kedua, masalah sembahyang wudu, yaitu bila orang nih rutin mengerjakan sembahyang sunat wudu, bila imbah wudu sembahyang sunat wudu, maka akan diberi kelebihan lawan inya, yaitu setiap benda yang digapainya menjadi emas. Ya, itu pernah ada kisah, ada salah hilap, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau didatangi oleh seseorang. Kemudian lalu orang ini datang ke masjid, lalu hendak minta amalan. Ya Habib, ulun hendak minta amalan supaya ulun nih sugih. Ya kah? Ya sidin gawi sembahyang sunat wudu. Imbah tu boleh kah? Imbah sesampai rumah wudu sembahyang sunat wudu. Kemudian bila inya batal sembahyang sunat wudunya, bila imbah wudu sembahyang. Akhirnya pada suatu malam hendak mengambil air wudu di sumur. Kemudian imbah digugurakannya gayung tuh ke sungai, ke sumur. Kemudian diangkatnya kenapa beret, ya kah? Beret. Imbah tuh diangkatnya sampai dilihatinya di dalam gayung tuh penuh dengan emas. Takajutnya batu siang subuh tulaknya menanti kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ujarnya, ya Habib, ulun tadi subuh hendak sembahyang mengambil banyu di sumur. Sekali ulun angkat, lalu banyunya berubah menjadi emas. Nah, ujar Habib, itulah yaitu setiap ikam imbah berwudu, ikam mengerjakan sembahyang sunat wudu. Jadi nangapana ikam kehendaki, maka jadilah emas. Jadi napa aja niatnya usolli sunnatal wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ya kah? Terus sudah baca Fatihah, itu baca qul ya kalau hendak nang tapanjang, walau annahum izzalamu anfusahum ja'u zakarullaha astaghfara li dzunubihim sampai habis ada ayatnya khusus, ya kah? Kemudian qul ya astagfirullah rukuk, itu i'tidal rukuk, sujud. Kemudian rakaat kedua, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Baca qul huwallah sekali, kemudian astagfirullah, lalu rukuk, sujud, kemudian tahiyat akhir, salam, dan lalu baca Allahu Akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali, kemudian subhanallah 10 kali, subhanallah wa bihamdi 10 kali. Mungkin ada kayak itu pangnya. Baca kuliah aja rakaat pertama, kemudian rakaat kedua kuliah qul huwallah, salam, lalu baca doanya. Napa doanya? Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal akhirah.
keduanya sesudah kita salam. Kira-kira pernah lah menggawe lah. Boleh. Ulun ada bisi kitabnya, insyaallah karena kita fotokopiakan fadilat sembahyang sunat wudu nih ada kitabnya. Nah, ulun dapat sanad ijazah itu dari guru Abuya Guru Syukri yang di Mertapura. Beliau waktu ulun hanyar masuk Darussalam, kemudian lalu Sidin menjulungi kitab itu, ujar Sidin amalakan ya Sidin yang ini, insya Allah semua ilmu terbuka ya Sidin, semuanya ilmu tabu, artinya ilmu dunia dapat, ilmu akhirat dapat. Dan lagi fadilat wudu ini yaitu ada 5 macam. Pertama hisnun minasyaiton. Pertama penjaga daripada gangguan hantu. Jadi bila ada orang di situ di rumah itu berhantu, kita masuk ke dalam rumah wudu, insya Allah inya kadakawa mengganggu. Yang kedua fadilat wudu yaitu bila inya matinya mati syahid. Yang ketiga, bila orang nih senang berwudu itu pahalanya digandakan Allah, ya kah? Pahalanya seperti hendak guring. Lalu kita wudu. Kemudian yang keberapa itu? Keempat ya? 3? 4 lah. Yaitu i'rafun nabi ala ummatihi. Mudahnya Nabi mengenal umat Sidin lewat bekas air wudu. Karena kita di padang mahsyar itu kadeda lalu cahaya ya kah? Berapa hari? Dalam kitab itu 40 hari. Kemudian 40 hari nang matahari sakilan di atas kepala kita. Ya kah? Nah jadi bila orang nih senang mengerjakan sunat wudu, maka mudah Nabi mengenalnya, artinya Nabi maambilinya. Nah, ya kah? Maambili kita. Kemudian yang kelima kah? Yang kelima fadilat ulang berwudu yaitu kamana atakafa fil masjidi, seperti pahala orang i'tikaf di dalam masjid. Jadi kita jangan sampai kulir mengerjakan wudu. Kemudian maka sembahyang sunatnya sudah. Dan sunat pula menambahi sunat rawatib. Nah ya, lain daripada yang tersebut itu yaitu 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Nah ya, dan Jumat. Biasanya kita lihat biasanya orang menggawi sunat Jumat itu hanya 2 rakaat. Ya, pertama 2 rakaat, yang kedua 2 rakaat. Sebenarnya itu yang bagusnya 4 rakaat sebelum sembahyang sembahyang Jumat, kemudian 4 rakaat sesudah Jumat. Yang lancaklah kita lihat toh 2 rakaatnya ya lah. Mohon apanya? Wazan sungsung datang, ya kah? Sungsung datang. Qabliyahnya sebelum orang azan, nah sungsung datang. Bahkan dalam kitab Fadailul Ibadat itu bila kita nih sungsung datang, umpamanya jam 11:30, ya kah? Jam 11:30 atau jam 11 lewat 15 menit sudah ada kita berada di dalam masjid hari Jumat nih.
maka pahalanya seperti pahala orang yang menyembelih sapi. Bilanya datang pas 15 menit lagi jam 12, itu sama orang menyembelih kambing. Bila orang azan hanyar datang, sama orang menyembelih ayam. Ya kah? Kira-kira pahalanya pahala mana ganalnya? Ya tak ada sapi ya kah? Ya kalau lah teh ini sungsungnya datang itu pahalanya luar biasa hari Jumat tuh. Sebab bila kita sungsung datangnya itu malaikat sudah ada di hadapan lawang. Ya kah? Cuma kita melihat jangan melihat ya kah? Itu didoakannya mudahan ikam panjang umur, mudahan ikam banyak dapat rezeki. Makanya kita waktu masuk ke masjid itu ada kalau doanya ya lah. Allahumma ftahli abwabal Allahumma ftahli abwabal Allahumma ftahli abwabarah rahmatika. Ya kah? Kemudian keluarnya Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya kah? Jadi kada Bapak, selama orang belum khutbah, mengurang kada khutbah kada Bapak ya kalah Pak. Umpamanya Bang, pas orang khutbah kita terlambat datang. Oh ya, kadang-kadangnya makanya nih orang kalau khutbah kita terlambat datang. Nah, apakah kita menggawi sunat tahiyat masjid kah atau langsung duduk kah? Hah? Kada dalam rokok kurban hintalo ada lah. Nah, ada tuh kurban hadangan sapi, kambingnya kah? Mun ayam kada lah. Jadi yang mana kita gawi sembahyang tahiyat masjid kah atau kita langsung duduk kah? Nang afdalnya. Ini terkadang kita ini kada tahu ya kah? Langsung nana bagus yaitu langsung duduk. Cuman kita disunat membaca tasbih 3 kali. Amun kita sembahyang pang boleh aja tapi cepat menggawinya. Jangan kita memakai surah imba Fatihah langsung rokok kemudian i'tidal gawi cepat ya kah. Cuman yang paling afdal adalah langsung duduk. Kenapa? Karena nang kita takut tanakan kalau kok nang termasuk dalam hadis Nabi itu. Faman laga fala juma'atalah. Siapa menggawi nang sia-sia maka inya kada termasuk menggawi dapat pahala sembahyang Jumat. Nah, ya kah? Dan lagi nang paling dianjurkan waktu ke masjid yaitu berpakaian putih. Itu paling disukai oleh Nabi. Terutama nang jadi khatib. Nang jadi khatib tuh sangat dianjurkan ya kalau baju putih. Amunnya khatibnya baju nang bebalang-balang, jamaahnya karena camoh juga bajunya ya kak. Apanya? Baju merah ya, baju hitam janganlah. Sunat kita memakai baju putih. Sunat. Ini terkadang nang khatibnya ya kak ada baju putih. Tuh, tapi nang mana orang nang tahu ya kak. Apanya?
Apa aja deh? Ya kan, ini banyak mana nggak tahu kita aja lah. Jadi pertama waktu sembahyang nak ke masjid hari Jumat itu bila kita mandi subuh. Nah niatnya apa? Jangan usallilah. Nawaitul ghusla li huduril jum'ati lillahi ta'ala. Jangan sunatan lillahi ta'ala. Karena kita lalakian hadir ke masjid itu adalah wajib. Jadi apa tadi? Nawaitul ghusla li huduril jum'ati lillahi ta'ala. Sahajaku mandi karena menghadiri Jumat karena Allah Ta'ala, ya kah? Nah, itu. Kalau istibahat itu mengharuskannya kah? Mengharuskan itu, sedangkan kita wajib hukumnya, ya kah? Wajib hukumnya ke masjid. Itu yang bagus, ya kah? Nawaitul ghusla li huduril jum'ati lillahi ta'ala. Nah. Kemudian i'tikaf di dalam masjid itu nangka bahasanya tulisannya situ apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ada juga orang yang berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid nazran lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid karena nazar. Karena Allah Ta'ala. Ada juga yang kayak itu. Jadi yang paling bagus, yang paling disukai oleh Nabi yaitu memakai pakaian baju putih. Jangan balang-balang, ya, balang hirang, balang habang, barang kuning, camuh. Ya kan? Itu sholatnya itu kan tahiyatul juga sunat qabliyah yang kita pakai atau menggabungkan dunia. Yang mana? Yang kita kan datang misalnya sholat dan berkabar. Itu kan sholat sunatnya kan qabliyah. Tapi kalau kita datang kita gunakan niatnya itu dengan niat apa? Tahiyatul juga yang itu atau kalau menurut di dalam kitab Fadailul Ibadah, bila kita pas datang ke masjid pas orang azan, ya kah, itu bila kita mbak azan orang sembahyang sunat, ya kah, itu bila kita menggawi qabliyah Jumat termasuk sudah menggawi tahiyatul masjid, sudah termasuk ke situ. Nggih, bisa lagi sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kalau kita menggawi tahiyatul masjid otomatis karena bisa pas orang khutbah, ya kah? Itu batasnya orang khutbah itu yaitu pas orang memulai apa alhamdulillah gitu ya. Itu batasnya sudah tak. Jangan lagi kita menggawi nang sia-sia, ya kah? Itu ada sebagian orang nang kada tahu pas orang khutbah nanya mengatik tasbih itu termasuk lawa. Tasbih ini hanya pisah alim ya, tasbihnya nang kayak nang begini gara-gara ya. Subhanallah baca itu laga boleh. Jadi kita disuruh mendengarkannya, ya kah? Allah apa tidak anunya teh sebelum khutbah teh ada Allah. Fastami'u wa ati'u rahimakum wa ansitu wastami'u, ya kah? Ansitu berenayan, wastami'u dangarakan, rahimakum. Wah, nah, kalau ini kadang tasbih jadi jangan enggak. Itu agak pernah di zaman Rasulullah orang nih, ya kan zaman Rasulullah tuh masjid ini kada bano
kada pakai marmer ya kah, cuma batu-batu kerikil. Jadi orang itu mengambil batu kerikil tuh pas orang khutbah, inya ngating-katik itu Rasulullah melihat. Sebab Rasulullah itu melihat orang di belakang tuh sama melihat orang di muka. Nah, membaca tasbih imbah selesai sembahyang lalu Rasulullah menakur. Sebutin lagi. Umpamanya orang ngahatan khutbah Jumat lalu ada orang bertakun, umpamanya nih khutbah nih masalah hari kemerdekaan 17 Agustus ya kah, atau masalah Isra Mi'raj atau masalah Maulid, sekalinya ada nang makmum mengangkat tangan, guru dia orang kata khutbah ya kah, guru ulun nana bertakun dia boleh lah, boleh kada boleh kada boleh kada boleh kada lo kada boleh ujar ulun boleh itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, pernah terjadi Rasulullah, dan pernah terjadi lawan Khalifah Sayyidina Umar ya kah, waktu itu Khalifah Sayyidina Umar akan khutbah sedangkan sahabat Rasulullah sedang berperang. Lalu waktu itu sahabat berperang hendak kalah. Sayyidina Umar melihat waktu khutbah itu kasyap melihat, lalu Sidin berpandir, bahasa kita aja bang lah, bersimpanan ya Sidin ke belakang gunung, ayo bersimpanan ya Sidin, bahasa Arab berpandir, yang dipandirakan Sidin ke ada masalah khutbah batal kada batal nang Rasulullah itu bang orang Badawi ya kah betakon masalah hari kiamat, Rasulullah nyangatan khutbah di masjid misalkan masalah ya sudah sampai ke Isa sudah sampai dah terusakan sedikit lagi lah lah jadilah waktu itu lalu betakon khutbah kata Rasulullah khutbah nih betakon mata sa'ah ya kah, lalu dijawab Rasulullah ma'addat talaha, apa yang ikam siapkan untuk ya kiamat. Jadi berpandir antara khutbah lawan si nih, jadi dijawabnya ujarnya hubbullah wa hubbun nabi, nang ulun persiapakan yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Lalu ujar Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu beserta yang dia cintai. Nah ya kah, jadi boleh ya Bapak, cuman amun ada di kampung kita, amunnya di masjid sini ya kah, mungkin abut sawana ya kah, ngapa pulangnya itu aja. Ini ya kah. Nah jadi itu boleh aja ya kah. Nah kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah,
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله